إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On continue le tafsir, la lecture du tafsir du Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui on entame le tafsir de sourate At-Taghabun qui est traduit par la grande perte. قال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. Donc il dit Azza wa Jal selon le sens dans les versets 1 à 4 de Sourate At-Taghabun: ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, à lui la royauté et à lui les louanges, il est omnipotent. C'est lui qui vous a créé parmi vous, il y a mécréants et croyants, Allah observe parfaitement ce que vous faites. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité et vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donnée. Et vers lui est le retour. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre, et il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. Et Allah connaît bien le contenu des poitrines. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: هذه الآيات الكريمات مشتملات على جملة كثيرة واسعة من أوصاف الباري العظيمة، فذكر كمال ألوهيته تعالى وسعة غناه وافتقار جميع الخلائق إليه وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد ربها، وأن الملك كله لله فلا يخرج مخلوق عن ملكه، والحمد كله له، حمد على ما له من صفات الكمال، وحمد على ما أوجده من الأشياء، وحمد على ما شرعه من الأحكام وأسداه من النعم، وقدرته شاملة لا يخرج عنها موجود فلا يعجزه شيء يريده. وذكر أنه خلق العباد وجعل منهم المؤمن والكافر، فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء الله وقدره، وهو الذي شاء ذلك منهم بأن جعل لهم قدرة وإرادة بها يتمكنون من كل ما يريدون من الأمر والنهي، والله بما تعملون بصير. فلما ذكر خلق الإنسان المكلف المأمور المنهي ذكر خلق باقي المخلوقات، فقال خلق السماوات والأرض أي أجرامهما وجميع ما فيهما فأحسن خلقهما بالحق أي بالحكمة والغاية المقصودة له تعالى، وصوركم فأحسن صوركم كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالإنسان أحسن المخلوقات صورة وأبهاها منظرا. المصير وإليه المصير أي المرجع يوم القيامة فيجازيكم على إيمانكم وكفركم، ويسألكم عن النعم والنعيم الذي أولاكموه، هل قمتم بشكره أم لم تقوموا بشكره. ثم ذكر عموم علمه فقال: يعلم ما في السماوات والأرض أي من السرائر والظواهر والغيب والشهادة، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور أي بما فيها من الأسرار الطيبة والخبايا الخبيثة والنيات الصالحة والمقاصد الفاسدة. فإذا كان عليما بذات الصدور تعين على العاقل البصير أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنه من الأخلاق الرذيلة واتصافه بالأخلاق الجميلة.
Il dit rahimahullah ta'ala en expliquant ces versets 1 et 4 de Surat At-Taghabun. Ces nobles versets englobent un nombre grand des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a cité le fait qu'il est le seul qui est digne d'être adoré. Allah Azza wa Jalla a cité l'étendue de sa richesse et le besoin qu'ont les créatures de lui subhanahu wa ta'ala. Il a cité également que tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre glorifie la louange de leur Seigneur. Il informe également Azza wa Jalla que la royauté entière lui appartient. Rien, aucune créature ne sort de son royaume. Et la louange lui appartient à lui subhanahu wa ta'ala. On le loue de par les attributs parfaits qu'il a. On le loue de par tout ce qu'il a mis à notre disposition. On le loue subhanahu wa ta'ala de par les législations et les jugements qu'il a légiférés et les bienfaits dont il nous a comblés. Sa puissance subhanahu wa ta'ala est vaste. Rien n'échappe à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qu'il veut a lieu. Puis il a cité subhanahu wa ta'ala qu'il a créé les serviteurs et qu'il a fait parmi eux des croyants et des mécréants. Et leur croyance ainsi que leur mécréance, tout ceci a lieu par le décret et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui a voulu ça d'eux, en leur accordant une volonté, aux créatures, aux êtres humains, une volonté par laquelle ils peuvent faire ce qu'ils veulent de bien ou de mal. Wallahu bima ta'maluna basir. Et Allah est parfaitement connaisseur, et Allah Azza wa Jal voit parfaitement ce que vous faites. Puis, lorsqu'Allah Azza wa Jal a cité la création de l'être humain responsable, celui à qui l'on dirige des ordres et des interdits, il a cité la création du reste des créatures. Il dit Azza wa Jal, khalaqa as-samawati wal ard. Il a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire qu'il a créé les cieux et la terre, c'est-à-dire qu'il a créé leur masse, c'est-à-dire le corps ou les corps qui composent ces cieux et cette terre. Mais également, Allah Azza wa Jal a créé tout ce qui est contenu dans ces cieux et cette terre. Il a créé cela par la vérité, c'est-à-dire par sagesse et dans le but voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. Il vous a donné une forme, et quelle belle forme il vous a donné. Comme il le dit Azza wa Jal dans Surat At-Tin, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons créé l'être humain dans la forme la plus parfaite. Ainsi, l'être humain est la créature la plus belle et celle qui a l'apparence la plus fascinante. Wa ilayhi al-masir, et c'est vers lui qu'aura, et c'est vers lui que sera le retour. C'est-à-dire que c'est vers Allah Azza wa Jal que sera le retour le jour du jugement. Et il vous rétribuera selon votre foi ou votre mécréance. Et il vous questionnera sur les bienfaits dont vous jouissiez. Avez-vous été reconnaissant envers ces bienfaits ou bien n'avez-vous pas fait preuve de reconnaissance? Puis Allah Azza wa Jal cite l'étendue de sa science. Il dit Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Il sait parfaitement ce qu'il y a dans les cieux et la terre, c'est-à-dire qu'il connaît les secrets de même que les choses apparentes. Il connaît l'invisible comme le visible. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Et il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez, et il connaît bien le contenu de vos poitrines. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal sait
ce que vous renfermez dans vos poitrines comme bonne chose, de même qu'il connaît les mauvaises intentions que vous avez. Ainsi, lorsque l'on sait qu'Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur de ce qu'il y a dans les poitrines, eh bien, l'intelligent, celui qui est doué de clairvoyance, va faire des efforts pour protéger son intérieur, pour le purifier de tout mauvais comportement et d'être doté des comportements les plus louables. ثم قال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Puis il dit Azza wa Jal dans les versets 5 et 6 de Surat At-Taghabun: Ne vous est-elle pas parvenue la nouvelle de ceux qui auparavant ont mécru et qui ont goûté la conséquence néfaste de leur acte? Ils auront en outre un châtiment douloureux. Il en est ainsi parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes et qu'ils ont dit: Sommes-nous, est-ce des hommes qui nous guideront? Ils mécrurent alors et se détournèrent, et Allah se passa d'eux, et Allah se suffit à lui-même, et il est digne de louange. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة بما به يعرف ويعبد ويبذل الجهد في مرضاته ويجتنب مساخطه، أخبر بما فعل بالأمم السابقين والقرون الماضين الذين لم تزل أنباؤهم يتحدث بها المتأخرون ويخبر بها الصادقون، وأنهم حين جاءتهم الرسل بالحق كذبوهم وعاندوهم فأذاقهم الله وبال أمرهم في الدنيا وأخزاهم فيها ولهم عذاب أليم في الدار الآخرة. ولهذا ذكر السبب في هذه العقوبة فقال: ذلك النكال والوبال الذي أحللناه بهم بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، أي بالآيات الواضحات الدالة على الحق والباطل، فاشمأزوا واستكبروا على رسلهم فقالوا أبشر يهدوننا، أي فليس لهم فضل علينا ولأي شيء خصهم الله دوننا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فهم حجروا فضل الله ومنته على أنبيائه أن يكونوا رسلا للخلق، واستكبروا عن الانقياد لهم، فابتلوا بعبادة الأحجار والأشجار ونحوها، فكفروا بالله وتولوا عن طاعة الله، واستغنى الله عنهم فلا يبالي بهم ولا يضره ضلالهم شيئا، والله غني حميد، أي هو الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, en expliquant ces versets 5 et 6, lorsqu'Allah Azza wa Jal a cité ses attributs parfaits, des attributs à travers lesquels l'on connaît Allah Azza wa Jal et l'on l'adore, des attributs qui doivent nous amener à redoubler d'efforts pour acquérir et pour bénéficier de sa satisfaction subhanahu wa ta'ala, de redoubler d'efforts également pour éviter ce qui provoque sa colère. Allah Azza wa Jal nous informe de ce qu'il a fait des peuples qui nous ont précédés, ceux qui ont vécu dans les siècles passés, dont les nouvelles sont toujours citées par ceux qui sont venus après eux. Des informations concernant ces peuples qu'Allah Azza wa Jal
à exterminer dont nous informent les dignes de confiance. Des peuples qui, lorsque les prophètes étaient venus à eux par la vérité, ils les ont traités de menteurs et ont été récalcitrants vis-à-vis d'eux. Allah Azza wa Jalla leur a fait goûter les conséquences néfastes de leur acte dans cette vie d'ici-bas en les humiliant. Et ils auront le châtiment douloureux dans l'au-delà. Et Allah Azza wa Jalla a cité la cause de ce châtiment en disant « Dhalika » ceci, c'est-à-dire ce châtiment et cette punition que nous leur avons infligé, ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. Ceci car leurs messagers venaient à eux avec des preuves évidentes, c'est-à-dire avec des signes clairs qui prouvent la vérité et qui réfutent le faux. Mais ils n'ont fait que s'enorgueillir et n'ont fait que s'entêter vis-à-vis des prophètes qui leur ont été envoyés. Qu'est-ce qu'ils ont répondu à leurs prophètes? فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا. Est-ce des hommes qui vont nous guider? C'est-à-dire que ces hommes, que ces prophètes n'ont pas plus de mérite que nous. Et pour quelle raison Allah Azza wa Jal les aurait choisis et pas nous? Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans le verset 11 de sourate Ibrahim, قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ. Leurs prophètes leur ont dit « إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Nous ne sommes que des êtres humains comme vous. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Ainsi, ces peuples ont minimisé le bienfait d'Allah Azza wa Jal envers ses prophètes, de fait qu'il les fait d'eux des envoyés vers les créatures. Ils se sont alors enorgueillis et n'ont pas obéi aux prophètes qui leur ont été envoyés. Ils ont alors été éprouvés par l'adoration des pierres et des arbres et autres. فَكَفَرُوا. Ils mécrurent alors en Allah. وَتَوَلَّوْا. Et se détournèrent de l'obéissance d'Allah. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ. Et Allah se passa d'eux et ne prêta pas attention à eux, de même que leur égarement ne cause aucun préjudice à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça qu'il dit « Wallahu ghaniyyun hamid » Allah se suffit à lui-même et il est le digne de louange. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a la richesse absolue. Et il est le digne de louange de par ses paroles, ses actes et ses attributs subhanahu wa ta'ala. ثم قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Il dit Azza wa Jal selon le sens dans le verset 7 de sourate At-Taghabun. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dis, c'est-à-dire dis au Muhammad, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez, et cela est facile pour Allah. قال شيخ السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فأمر أشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهم وجزائهم بأعمالهم الخبيثة وتكذيبهم الحق وذلك على الله يسير فإنه وإن كان عسيرا بل متعذرا بالنسبة إلى الخلق فإن قواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء ميت واحد ما قدروا على ذلك وأما الله تعالى فإنه إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
Il dit rahimahullah, Allah Azza wa Jalla informe de l'entêtement des mécréants et de leurs fausses prétentions et du fait qu'ils ont traité de mensonge la résurrection, ceci sans science, ni guidé, ni même un livre qui leur aurait été parvenu. Allah Azza wa Jalla a alors ordonné à la plus méritoire de ces créatures, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de jurer par son Seigneur qu'ils vont bel et bien être ressuscités et qu'ils seront rétribués des mauvaises actions qu'ils ont commises ainsi que de du mensonge par lequel ils ont caractérisé la vérité. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, et cela est facile pour Allah. Car, même si cela est difficile, bien plus encore, même si cela est impossible pour les créatures, car si toute leur force était réunie pour faire revivre ne serait-ce qu'un seul mort, ils n'auraient pas la capacité de le faire. Quant à Allah Azza wa Jal, lorsqu'il veut une chose, il dit soit et cette chose est. Comme il le dit Azza wa Jal dans Surat Az-Zumar, le verset 68, et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et sur la terre seront foudroyés. Ceci est la première fois que l'on soufflera dans la trompe. C'est là où toute chose vivante sera foudroyée et morte. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى, puis on y soufflera de nouveau, c'est-à-dire la deuxième fois, et les voilà debout à regarder. C'est-à-dire voilà ces créatures debout, ressuscitées, à regarder et à contempler l'endroit dans lequel ils se trouveront. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. Il dit Azza wa Jal dans le 8e verset de Surat At-Taghabun sur le sens: croyez en Allah donc et à son messager ainsi qu'à la lumière que nous avons fait descendre. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث وأن ذلك منهم موجب كفرهم بالله وآياته أمر بما يعصم من الهلكة والشقاء وهو الإيمان بالله ورسوله وكتابه وسماه الله نورا فإن النور ضد الظلمة وما في الكتاب الذي أنزله الله من الأحكام والشرائع والأخبار أنوار يهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمة ويمشى بها في حندس الليل البهيم وما سوى الاهتداء بكتاب الله فهي علوم ضررها أكثر من نفعها وشرها أكثر من خيرها بل لا خير فيها ولا نفع إلا ما وافق ما جاءت به الرسل والإيمان بالله ورسوله وكتابه يقتضي الجزم التام واليقين الصادق بها والعمل بمقتضى ذلك التصديق من امتثال الأوامر واجتناب المناهي والله بما تعملون خبير فيجازيكم بأعمالكم الصالحة والسيئة. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a cité le refus des mécréants de croire en la résurrection et que cela a impliqué leur mécréance en Allah et en ses signes, Allah Azza wa Jal nous a ordonné de faire ce qui nous protège de la perdition et du malheur. Quelle est cette chose? De croire en Allah, en son prophète et en son livre. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. Croyez en Allah, en son prophète et à la lumière que nous avons fait descendre. Et ce livre, qui est le Coran, Allah Azza wa Jal l'a appelé lumière. Et la lumière est le contraire des ténèbres. Et ce qu'il y a dans ce livre, le Coran, qu'Allah Azza wa Jal a révélé,
ce qu'il comporte comme jugement, comme législation et comme information sont des lumières à travers lesquelles l'on peut se guider dans les ténèbres obscures de l'ignorance. Des lumières à travers l'on peut marcher dans les ténèbres de la nuit. Et le fait de prendre un guide autre que les livres d'Allah, ce sera une science dont le mal sera plus grand que le bien. Ce sera même une science qui ne comportera de bien que ce qui est en concordance avec ce qu'ont apporté les prophètes d'Allah Azza wa Jal. Et la croyance en Allah et en son prophète et en son livre implique d'y croire fermement, sans aucun doute, et de considérer tout ce qu'il rapporte comme étant vrai et en mettant en pratique cela en appliquant les ordres et en délaissant les interdits, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il vous rétribuera selon ce que vous aurez accompli comme œuvre, bonne soit-elle ou mauvaise. ثم قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Il dit Azza wa Jal dans les versets 9 et 10 de Surat At-Taghabun: Ô vous qui avez cru, il dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 9 et 10, dans les versets 9 et 10 de Surat At-Taghabun: rappelle le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Quant à celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera ses mauvaises actions et le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos preuves, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Quelle mauvaise destination. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يعني اذكروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين والآخرين ويقفوهم موقفا هائلا عظيما وينبئهم بما عملوا، فحينئذ يظهر الفرق والتفاوت بين الخلائق ويرفع أقوام أعلى عليين في الغرف العاليات والمنازل المرتفعات المشتملة على جميع اللذات والشهوات، ويخفض أقوام إلى أسفل سافلين محل الهم والغم والحزن والعذاب الشديد، وذلك نتيجة ما قدموه لأنفسهم وأسلفوه أيام حياتهم. ولهذا قال ذلك يوم التغابن، أي يظهر فيه التغابن والتفاوت بين الخلائق، ويغبن المؤمنون الفاسقين، ويعرف المجرمون أنهم على غير شيء وأنهم هم الخاسرون، فكأنه قيل بأي شيء يحصل الفلاح والشقاء والنعيم والعذاب. فذكر تعالى أسباب ذلك بقوله: ومن يؤمن بالله إيمانا تاما شاملا لجميع ما أمره الله بالإيمان به ويعمل صالحا من الفرائض والنوافل من أداء حقوق الله وحقوق عباده، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتختاره الأرواح وتحن إليه القلوب، ويكون نهاية كل مرغوب، خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي كفروا بها من غير مستند شرعي ولا عقلي، بل جاءتهم الأدلة والبينات فكذبوا بها وعاندوا ما دلت عليه، أولئك أصحاب النار خالدين فيها.
وبئس المصير لأنها جمعت كل بؤس وشدة وشقاء وعذاب. Il dit rahimahullah ta'ala en expliquant ces 9e et 10e versets de Surat At-Taghabun, c'est-à-dire rappelez-vous le jour où Allah Azza wa Jal rassemblera les premiers et les derniers, un jour dans lequel toutes ces créatures seront dans une situation extrêmement effrayante, une situation dans laquelle, un jour dans lequel Allah Azza wa Jal leur informera de tout ce qu'ils auront fait. À ce moment, la différence sera perceptible entre les créatures. Certains peuples seront élevés vers les hauteurs du paradis, dans des maisons élevées qui comporteront l'ensemble des délices ainsi que des plaisirs. De même que des peuples seront rabaissés vers les profondeurs les plus basses, l'endroit du désarroi et des soucis, l'endroit des tristesses et du châtiment douloureux. Ceci, de par ce qu'ils ont accompli durant leur vivant. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Dhalika yawmut tarabun » voilà le jour de la grande perte. C'est-à-dire que dans ce jour, les pertes et les différences seront visibles entre les différentes créatures. Les croyants oublieront les pervers et les criminels sauront ce jour-là qu'ils n'étaient pas dans le droit chemin et qu'ils font aujourd'hui partie de ceux qui ont perdu. Ce verset est comme si Allah Azza wa Jal disait c'est comme si l'on disait qu'est-ce qui permet d'obtenir la réussite ou le malheur, les délices et les supplices. Allah Azza wa Jal a cité dans la suite de ces versets les causes de cela, les causes de ce qui apporte la réussite et de ce qui cause la perte. Il dit Azza wa Jal وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ celui qui croit en Allah, c'est-à-dire une croyance complète qui englobe l'ensemble de ce qu'Allah Azza wa Jal nous ordonne de croire, وَيَعْمَلْ صَالِحًا et accomplit de bonnes œuvres, que ce soit les œuvres obligatoires ou surérogatoires, en donnant, en accomplissant les droits d'Allah et les droits de ses serviteurs. Allah Azza wa Jal le fera alors entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Il y aura dans ces jardins ce que toute âme espère. Il y aura dans ces jardins ce qui réjouit les yeux et ce que souhaitent les cœurs. Khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim. Ils y resteront éternellement. Voilà l'immense réussite. Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina. Et ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos signes, c'est-à-dire ceux qui ont mécru en nos signes sans avoir de preuves ni juridiques ni logiques. Au contraire, les preuves claires et évidentes leur sont parvenues, mais ils ont traité ces signes de mensonges et se sont entêtés dans le faux. Ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Voilà les gens de l'enfer dans lequel ils y resteront éternellement, et quelle mauvaise destination, car c'est une destination dans laquelle sont réunis tous les malheurs, tous les châtiments et toutes les choses extrêmement dures et difficiles. ثم قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Il dit Azza wa Jal dans les versets 11 à 13 de Surat At-Taghabun: Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah
Allah guide son cœur, Allah est omniscient. Obéissez à Allah et obéissez au messager, et si vous vous détournez, il n'incombe à notre messager que de transmettre en clair son message. Allah, nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui, et c'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وهذا عام لجميع المصائب في النفس والمال والولد والأحباب ونحوهم، فجميع ما أصاب العباد فبقضاء الله وقدره قد سبق بذلك علم الله تعالى، وجرى به قلمه، ونفذت به مشيئته، واقتضته حكمته، والشأن كل الشأن. هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم بها؟ فإن قام بها فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والآخرة. فإذا آمن أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمره هدى الله قلبه فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب كما يجري لمن لم يهد الله قلبه، بل يرزقه الله الثبات عند ورودها والقيام بموجب الصبر، فيحصل له بذلك ثواب عاجل مع ما يدخر الله له يوم الجزاء من الثواب، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعلم من هذا أن من لم يؤمن بالله عند ورود المصائب بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره، بل وقف مع مجرد الأسباب، أنه يخذل ويكله الله إلى نفسه. وإذا وكل العبد إلى نفسه فالنفس ليس عندها إلا الجزع والهلع الذي هو عقوبة عاجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرط في واجب الصبر. هذا ما يتعلق بقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في مقام المصائب الخاص. وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي فإن الله أخبر أن كل من آمن، أي الإيمان المأمور به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وصدق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من القيام بلوازمه وواجباته، أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر سبب لهداية الله له في أحواله وأقواله وأفعاله وفي علمه وعمله. Il dit Azza wa Jal, il dit, rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit: nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah. Et ceci englobe l'ensemble des malheurs, que ce soit un malheur qui touche la personne, ou qui touche les biens, ou qui touche les enfants, ou qui touche les personnes qui nous sont chères ou autres. Tout malheur qui touche le serviteur, cela a lieu par le décret et la volonté d'Allah Azza wa Jal. Un malheur qu'Allah Azza wa Jal a su avant. Un malheur qu'Allah Azza wa Jal a écrit. Un malheur qui est la volonté d'Allah Azza wa Jal qui a été mise à exécution. Un malheur qui a été voulu par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la réalité de la chose est-ce que le serviteur fera ce qui lui est demandé de faire dans ce genre de situation ou ne le fera-t-il pas? S'il fait ce qui lui est demandé dans ce genre de situation, alors il aura une immense récompense dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. S'il croit que ce malheur qui le touche provient d'Allah et qu'il accepte cela et qu'il se soumet aux ordres d'Allah, Allah Azza wa Jal guidera alors son cœur et son cœur sera apaisé et il ne sera pas déstabilisé face à ce malheur qui le touche. Comme cela touche ceux à qui Allah ne guide pas le cœur. Celui qui croit que cela provient d'Allah et l'accepte et se soumet au commandement d'Allah,
Allah Azza wa Jal raffermira ses pas pendant ce malheur qui le touchera et lui permettra de faire preuve de patience. Et en faisant preuve de patience, il bénéficiera d'une récompense immédiate et il bénéficiera également de la récompense qu'Allah Azza wa Jal lui réserve le jour du jugement. Comme il le dit Azza wa Jal dans Surat Az-Zumar, le verset 10, les endurants auront une récompense sans mesure. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Et l'on déduit de cela que celui qui ne croit pas en Allah Azza wa Jal, que celui qui ne croit pas en Allah lorsqu'un malheur l'atteint et qui ne prête pas attention au décret d'Allah et à sa prédestination, mais celui qui est touché d'un malheur, lorsqu'il regarde uniquement les causes, alors il sera abandonné. Et Allah Azza wa Jal le laissera cette personne vouée à elle-même. Et lorsqu'une âme et lorsqu'un serviteur est voué à lui-même, eh bien, il n'y a dans son âme que la détresse et la douleur, qui sont pour lui un châtiment immédiat avant le châtiment de l'au-delà. Car il n'aura pas fait preuve de patience qui lui est demandée dans ce genre de situation. Puis il dit, rahimahullah, cela est ce qui concerne la parole d'Allah Azza wa Jal, wa ma yu'min billah yahdi qalbah. Celui qui croit en Allah, Allah guidera son cœur. Ceci concernant des malheurs particuliers. Quant au sens général de ce verset, Allah Azza wa Jal informe que toute personne qui croit en Allah, qui croit en ce qu'Allah a ordonné de croire, celui qui croit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, au destin qu'il soit bon ou mauvais, et rend véridique sa foi en mettant en application ce qui découle de cette foi, et bien que cela est la cause, et c'est même la plus grande cause par laquelle Allah Azza wa Jal le guidera. Il le guidera dans ses situations, il sera guidé dans ses paroles, dans ses actions, il sera guidé dans sa science et dans ses œuvres. Ainsi, ce verset, on peut le comprendre de façon spécifique ou de façon générale, de façon spécifique pour celui qui est éprouvé. Et comment est-ce qu'on le comprend de façon spécifique ? De façon spécifique. Comment on en déduit le sens spécifique de ce verset ? Que celui qui patiente dans le malheur, c'est ma asaba min musibatin, celui qui est atteint d'un malheur. Donc c'est de là qu'on en déduit le sens spécifique. Mais il y a aussi le sens général que celui qui croit en Allah de façon générale et croit au pilier de la foi, eh bien Allah Azza wa Jal fera en sorte que ce sera une personne guidée dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il entreprend. ثم قال رحمه الله وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان كما قال تعالى في الأخبار أن المؤمنين يثبتهم الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصل الثبات ثبات القلب وصبره ويقينه عند ورود كل فتنة فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات وذلك لما معه من الإيمان وقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أي في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما فإن طاعة الله وطاعة رسوله مدار السعادة وعنوان الفلاح
فإن توليتم أي عن طاعة الله وطاعة رسوله فإنما على رسولنا البلاغ المبين أن يبلغكم ما أرسل به إليكم بلاغا يبين لكم ويتضح وتقوم به عليكم الحجة وليس بيده من هدايتكم ولا من حسابكم من شيء وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله أو عدم ذلك عالم الغيب والشهادة الله لا إله إلا هو أي هو المستحق للعبادة والألوهية فكل معبود سواه فباطل وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي فليعتمدوا عليه في كل أمر نابهم وفيما يريدون القيام به فإنه لا يتيسر أمر من الأمور إلا بالله ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد على الله ولا يتم الاعتماد على الله حتى يحسن العبد ظنه بربه ويثق به في كفايته الأمر الذي اعتمد عليه به وبحسب إيمان العبد يكون توكله فكلما قوي الإيمان قوي التوكل. Puis il dit rahimahullah, et cela est la plus grande des récompenses qu'Allah Azza wa Jal accorde aux gens qui sont dotés de la foi. La meilleure récompense, c'est qu'Allah les guide dans tout ce qu'ils entreprennent. Comme il le dit Azza wa Jal, que les croyants, Allah Azza wa Jal les rafferme dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et la base de la fermeté, c'est la fermeté du cœur et la patience. C'est la certitude qu'a le croyant, quelle que soit la tentation qui s'offre à lui. فقال, il dit Azza wa Jal, يثبت الله الذين آمنوا. Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Ainsi, les gens de la foi sont ceux qui ont le cœur le plus guidé et sont ceux qui sont les plus fermes dans les situations difficiles et de détresse, ceci de par la foi qu'ils ont avec eux. Et la parole d'Allah Azza wa Jalla, wa ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul, et obéissez à Allah et obéissez aux prophètes, c'est-à-dire en appliquant leurs ordres et en délaissant leurs interdits. Car dans l'obéissance d'Allah et dans l'obéissance de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la vie heureuse et il y a la félicité. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, si vous vous détournez, c'est-à-dire de l'obéissance d'Allah et de l'obéissance de son prophète, alors il n'incombe à notre messager que de transmettre en clair son message. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous transmet ce qui lui a été révélé. Il le transmet de façon claire, de telle sorte que la preuve soit établie contre vous. Ainsi, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas en sa possession le fait de vous guider, de même qu'il n'a pas en sa possession le fait de vous juger, mais celui qui vous jugera dans l'obéissance que vous avez eue à Allah et à son prophète ou non, celui qui vous jugera est celui qui est le connaisseur de l'invisible comme du visible. Allahu la ilaha illahu. Allah, nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui. C'est-à-dire que c'est le seul qui mérite d'être adoré. Et toute divinité en dehors de lui est une fausse divinité. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Et c'est en Allah que les croyants placent leur confiance. C'est-à-dire qu'ils placent leur confiance en Allah Azza wa Jal dans toute leur situation et dans tout ce qu'ils entreprennent de faire. Car une chose ne peut être facilitée que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette chose ne peut être facilitée par Allah que lorsque l'on s'en remet en Allah. Et l'on s'en remet à Allah que lorsque le serviteur a le bon soupçon envers lui. Et lorsque le serviteur sait qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui lui suffit dans la chose qu'il a l'intention d'entreprendre. Et en fonction de la foi du serviteur, il y a sa confiance. Plus sa foi est grande, et plus la confiance qu'il placera en son Seigneur sera grande. ثم قال تعالى
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Il dit Azza wa Jal dans les versets 14 et 15 de Surat At-Taghabun: Ô vous qui avez cru, vous avez en vos épouses et vos enfants un ennemi. Prenez-en donc garde. Mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez, sachez qu'Allah est pardonneur et très miséricordieux. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذا تحذير من الله للمؤمنين من الاغترار بالأزواج والأولاد فإن بعضهم عدو لكم والعدو هو الذي يريد لك الشر ووظيفتك الحذر ممن هذا وصفه والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد ولو كان فيها ما فيها من المحذور الشرعي ورغبهم في امتثال أوامره وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية والمحاب الغالية وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية. ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم أمر تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم والعفو فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره فقال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم لأن الجزاء من جنس العمل فمن عفا عفى الله عنه ومن صفح صفح الله عنه ومن غفر غفر الله له ومن عامل الله فيما يحب وعامل عباده كما يحبون وينفعهم نال محبة الله ومحبة عباده واستوثق له أمره. Il dit rahimahullah, ceci est une mise en garde d'Allah Azza wa Jal envers les croyants, de ne pas être dupés par leurs épouses et leurs enfants, car certains parmi eux sont leurs ennemis. Et l'ennemi est celui qui te veut du mal. Et celui qui est ainsi, tu te dois de prendre garde à lui. Les âmes sont créées de façon innée en aimant les épouses et les enfants. Allah Azza wa Jal conseille donc ses serviteurs que cet amour qu'ils ont envers leurs épouses et leurs enfants ne les amène pas à commettre un péché. Et Allah Azza wa Jal conseille ses serviteurs de mettre en pratique ses ordres et de faire précéder la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal a auprès de lui une immense récompense. Et Allah Azza wa Jal conseille ses serviteurs de faire précéder la vie de l'au-delà devant la vie éphémère qui a un terme. Et parce qu'Allah Azza wa Jal a interdit d'obéir aux épouses et aux enfants dans ce qui est néfaste pour le serviteur, et qu'Allah Azza wa Jal met en garde contre cela, l'on pourrait comprendre de cela qu'il faut faire preuve de dureté envers eux et qu'il faut les réprimander. Allah Azza wa Jal a ordonné de prendre garde aux enfants et aux épouses, mais il a également demandé de les excuser et de passer sur leurs erreurs, car il y a dans cela d'innombrables bénéfices. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Si vous les excusez, passez sur leurs fautes, c'est-à-dire que vous ne tenez pas rigueur de leurs erreurs et vous leur pardonnez, sachez qu'Allah est
pardonneur et miséricordieux, car la récompense est proportionnelle à l'acte. Celui qui est indulgent, Allah est indulgent envers lui. Celui qui passe outre une erreur, ou celui qui efface une erreur ou passe sur une faute, Allah Azza wa Jal lui effacera son erreur. Celui qui pardonne, Allah lui pardonnera. Celui qui se comporte vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal comme il aime et se comporte envers ses serviteurs comme il l'aime, eh bien, cette personne bénéficiera de l'amour d'Allah et de l'amour de ses serviteurs Donc ici, Allah Azza wa Jal nous met en garde contre la tentation des épouses et des enfants. Et cela ne doit pas nous amener à être durs et à faire preuve et à réprimander ses épouses et ses enfants. Mais il faut faire preuve d'indulgence et de pardon. ثم قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. Il dit Azza wa Jal dans les 2 derniers versets de Surat At-Taghabun, dans les 3 derniers versets, les 16 à 18, craignez Allah donc autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesse, ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité ou sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. Il est le connaisseur du monde invisible et visible et il est le tout-puissant, le sage. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يأمر تعالى بتقواه التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه ويقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة. فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر. وقوله واسمعوا أي اسمعوا ما يعظكم الله به وما يشرعه لكم من الأحكام واعلموا ذلك وانقادوا له وأطيعوا الله ورسوله في جميع أموركم وأنفقوا من النفقات الشرعية الواجبة والمستحبة يكن ذلك الفعل منكم خيرا لكم في الدنيا والآخرة فإن الخير كله في امتثال أوامر الله تعالى وقبول نصائحه والانقياد لشرعه والشر كله في مخالفة ذلك. Il dit rahimahullah, Allah Azza wa Jalla nous ordonne de faire preuve de piété vis-à-vis de lui. La piété qui est le fait de mettre en application les ordres d'Allah et de délaisser ses interdits. Et Allah Azza wa Jalla a restreint cela à la possibilité et la capacité. Ainsi, ce verset prouve que toute obligation qu'un serviteur n'a pas la possibilité de faire, que celle-ci, qu'il en est exempt. Et que s'il a la possibilité de faire une partie de cette obligation et n'a pas la possibilité de faire l'autre partie, alors il devra faire ce qu'il peut et ce qu'il n'a pas la possibilité de faire, il n'aura pas à rendre de compte sur ce qu'il n'a pas pu accomplir. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque je vous ordonne une chose, faites-en ce que vous pouvez. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu et rentre dans cette
règles juridiques énormément de cas de figure qui ne peuvent être énumérés. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, wasma'u, écoutez, c'est-à-dire écoutez ce par quoi Allah vous exhorte et écoutez ce qu'il vous a légiféré comme jugement. Apprenez cela et soumettez-vous à cela. Wa ati'u Allah wa rasulahu, et obéissez à Allah et à son prophète dans l'ensemble de vos situations. Wa anfiqu, et dépensez. Les dépenses obligatoires et recommandées, cela sera mieux pour vous dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Car le bien, tout le bien est dans l'obéissance à Allah et dans l'acceptation de ses recommandations et dans la soumission à sa législation. Et le mal, tout le mal est dans le fait de contredire tout cela. ولكن ثم آفة تمنع كثيرا من الناس من النفقة المأمور بها وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوس فإنها تشح بالمال وتحب وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة فمن وقاه الله شر الشح نفسه بأن سمحت نفسه بالإنفاق النافع لها فأولئك هم المفلحون لأنهم أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبد ونهي عنه فإنه إن كانت نفسه شحيحة لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبلها لم يفلح بل خسر الدنيا والآخرة وإن كانت نفسه نفسا سمحة مطمئنة منشرحة لشرع الله طالبة لمرضاة الله فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به ووصول معرفته إليها والبصيرة بأنه مرض لله تعالى وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. Puis il dit rahimahullah, mais il y a une maladie qui empêche la plupart des gens de dépenser ce qui leur est ordonné de dépenser. Cette maladie qui est l'avarice. Une avarice qui est innée chez beaucoup de personnes. Car les âmes aiment l'argent, aiment les biens et détestent que ces biens sortent de sa possession. Celui donc qu'Allah Azza wa Jal a protégé de l'avarice de sa propre personne. Une personne dont l'âme accepte de dépenser ce qui est dans son intérêt. Ce sont eux ceux qui réussiront, car ils ont perçu ce qui leur est demandé et ont été épargnés de ce qui est redouté. Et cela englobe tout ce qui est ordonné au serviteur et tout ce qui lui est interdit. Car si son âme est avare, elle ne se soumettra pas à ce qui lui est commandé. Et cela causera la perdition dans cette vie, d'ici-bas et dans l'au-delà. Si par contre son âme est une âme apaisée, une âme qui est sereine, une âme qui accepte la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, une âme qui recherche la satisfaction d'Allah, alors il n'y aura entre cette âme et le fait d'accomplir le bien que la science. Lorsque cette âme prendra connaissance des bonnes choses et qu'elle saura que ces bonnes choses sont agréées d'Allah Azza wa Jal, eh bien, elle s'empressera de les mettre en application. Et cela, bien sûr, est la clé de la réussite dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. ثم رغب تعالى في النفقة فقال إن تقرضوا الله قرضا حسنا وهو كل نفقة كانت من الحلال إذا قصد بها العبد وجه الله تعالى وطلب مرضاته ووضعها في موضعها يضاعفه لكم النفقة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة
ومع المضاعفة أيضا يغفر لكم بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكم فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات والحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات والله شكور حليم حليم لا يعاجل من عصاه بل يمهله ولا يهمله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى والله تعالى شكور يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه الكثير من الأجر ويشكر تعالى لمن تحمل من أجله المشاق والأثقال وناء بالتكاليف الثقال ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه عالم الغيب والشهادة أي ما غاب عن العباد من الجنود التي لا يعلمها إلا هو وما يشاهدونه من المخلوقات العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع الذي قهر كل شيء الحكيم في خلقه وأمره الذي يضع الأشياء مواضعها. نعم. Il dit rahimahullah, puis Allah Azza wa Jal encourage de dépenser. Il dit Azza wa Jal selon le sens, si vous faites à Allah un prêt sincère, in tuqridullaha qardan hasana. Qu'est-ce qu'un prêt sincère à Allah? C'est-à-dire dépenser ce qui est licite. Lorsque le serviteur recherche dans cela la face d'Allah et la satisfaction d'Allah et place cette dépense dans l'endroit qui est la sienne. Yudha'ifuhu lakum. Il la multipliera pour vous. Il multipliera ce don pour vous. Un don qui est multiplié par 10 jusqu'à un multiple de 700, jusqu'à même des multiples bien plus grands. Et en plus de cette multiplication de la récompense, Allah Azza wa Jal vous pardonnera. Il vous pardonnera grâce à l'aumône que vous avez donnée. Car les péchés, Allah Azza wa Jal les pardonne par les dons et les bonnes actions. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, les bonnes actions font fuir les mauvaises. Wallahu shakurun halim. Allah est shakur et halim, reconnaissant et indulgent. Indulgent car il ne châtie pas immédiatement celui qui lui désobéit. Mais Allah Azza wa Jal lui laisse un délai sans l'oublier. Comme il a dit Azza wa Jal dans Surat Fatir, le verset 45, وَلَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا. Si Allah prenait en compte tout ce que les gens font, مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Il n'aurait laissé sur terre aucun être. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى. Mais il les retarde jusqu'à un temps déterminé. Donc Allah Azza wa Jal, parmi les sens de son nom sublime, Al-Halim, l'indulgent, c'est qu'il ne châtie pas de suite celui qui lui désobéit. Mais Allah Azza wa Jal lui accorde un délai sans l'oublier. Wallahu ta'ala shakur. Et Allah Azza wa Jal est reconnaissant. C'est-à-dire qu'il accepte de son serviteur des actes même s'ils sont minimes. Et Allah Azza wa Jal lui accorde par cet acte petit une immense récompense. De même qu'Allah Azza wa Jal est reconnaissant envers celui qui supporte les difficultés pour lui, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah la lui remplacera par une chose meilleure. Alimul ghaybi wa shahada. Il est le connaisseur du monde invisible et visible. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est connaisseur de ce que ses serviteurs ne connaissent pas. Comme les soldats d'Allah qui ne sont connus que de lui. De même qu'Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur de ce que ses serviteurs contemplent parmi ses créatures. Al-Aziz,
le Tout-Puissant, celui qui ne peut être vaincu, celui qui a la suprématie et qui domine toute chose, Al-Hakim, le Tout-Sage, celui qui est le Tout-Sage dans sa création et dans ses commandements, celui qui place chaque chose à son endroit. Tamma tafsiru at-Taghabun walillahi alhamd. Ainsi se termine le tafsir de Surat at-Taghabun, la grande perte, et la louange appartient à Allah. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.